Over a decade after Sri Lanka's civil war, the promise of reconciliation remains unfulfilled. Deep ethnic divisions persist, and the root causes of the conflict continue to shape the lives of many, particularly those in the northern and eastern provinces. Among these, the issue of land stands out, a problem that has plagued communities for decades and shows no signs of fading. Land is more than just a resource in these provinces. It is a source of identity, livelihood, beliefs, and heritage. සාක්කිලි තමයි පන්සලක් තියෙන්නේ නැහැ පන්සල විනාශ කරනවා තොපිල වගේ මා කාලා කන්නේ જાතියක් බං බෝලා පුඩි ඩේ එන්න ඉඩියුරෝ ඉඩ කුරා මම යට කරගෙන යන්න අපේ උඩින් යන්න ඔයාගේ උඩින් යන්නේ හාමුදුරනේ ඔයාව අපි කරු කරනවා උභාංශය මේක අපිට උසාවි තීන්දුව මේක අපිට හාන්න දෙන්න අපි අවුරුදු ගානක් පුරුදු කර පිටමනේ උභාංශය මොකටද දැන් ඒක ඇවිල්ලා බලෙන් ඇවිල්ලා ටෙක්ටර් ඉස්සරහ ඉන්නේ Communities in areas like the Trincomalee district's Kucheveli division on the east coast have relied on their land to sustain their way of life for generations. But today, this relationship is under threat. Often sudden and unexplained state interventions, informed by majoritarian policies, are disrupting the lives of these lands. There are numerous incidents of religious sites and lands used by Tamil and Muslim communities being uprooted, renamed and reclaimed as sacred Buddhist areas. These actions are often supported by claims of historical significance. They have deepened mistrust and fear among local populations. The growing involvement of state agencies such as the Department of Archaeology, the Mahavali Authority, and the Department of Forest Conservation adds to the tension in land conflicts. These agencies often act without prior notice or consultation with locals. The communities have lost free access to their lands. In Kucheveli and in other parts of the northern and eastern regions, communities compete with the state and other actors not just for resources, but for power and identity too. As these majoritarian actors continue to assert control, what will happen to the people who have lived on and cared for these lands for generations? The Kucheveli division has recently seen the construction of 32 Buddhist temples. These projects were initiated by Buddhist priests with the support of politicians, undermining the relationship between the communities of the area and their lands. According to locals, the construction of these temples has involved the appropriation of over 2,500 acres of private land. Much of these lands belongs to Tamil and Muslim families who have lived and worked on them for generations. For them, this is not just an economic loss. It is a matter of identity, heritage, and survival.
Vidursan is a paddy farmer and a fisherman. He is one of the few remaining people in the area who leads rituals at the Tennamaravadi Kandasamy Kovil. Many have given up on the temple due to threats made by the state. These threats have left the fate of the Kovil in a state of uncertainty. Vidu is committed to continue to lead rituals regardless of what he might face. This Hindu temple was recently declared a sacred Buddhist site, now named Sankamale Purana Rajamaha Viharaya. However, there is no evidence of the existence of a Buddhist temple there. The remains of Hindu structures scattered here points to its historical use as a Hindu place of worship. இதெல்லாம் நல்லா இந்த பாதை அப்பத்திய காலத்துல கருங்கல்லால செட் பண்ணி வச்சிருந்த படியெல்லாம் இந்த பராமரிப்பில் எல்லாம் கல்ல உருண்டு படி இல்லாம போயிட்டு ஆண்டுக்கு முதல் அந்த கோயில் கீழே அடித்தளம் ஃபுல்லா இருந்தது. மேல் படம் ஒன்றும் இடிஞ்சு இருந்தது. அப்ப எங்களுடைய ஆக்கள் தற்போதைய ஆக்கள அந்த காலத்தாக்கள தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வசதி இல்லாதால அந்த கோயில் ஃபுல்லா கட்டுப்படல. அப்ப அடித்தளத்துல இருந்த முருகன் சிலைக்கு மேல பெரிய கிருகால மேஞ்ச ஒரு கொட்டில போட்டு வழிபாடு செய்து வந்திருக்காங்க. அப்ப பருவம் அமாவாசை நல்ல நாளுக்கு தினங்கள்ல அதுக்கு பூசை செய்து அவசரம் செய்து ஆடி வந்தாங்க. அப்ப எங்கடையாக்க நேர்த்திக்கடம் வச்சு அதுக்கு கீழே அந்த மேல இருந்து பால் சம்பு எடுத்து நேர்த்திக்கடை வச்சு கீழே இறக்கி கொண்டு காவடி எடுத்துக்கொண்டு இங்கிட்ட பெரிய பிள்ளையா கோயில் தான் காவடியை முடிக்கிறவங்க. இப்படி இந்த காலப்போக்கு வந்த மாதிரி 84ஆம் ஆண்டு பிரச்சனைக்கு பிறகு எங்கடாக்கள் முற்றுமுழுதா பெரும்பான்மையினத்தால் கழகத்தால் இடம்பெயர்ந்து வெளி ஊர்களுக்கு கொக்குல இடம்பெயர்ந்து போன பிறகு அதுக்கு பிறகு அந்த முருகன் சிலை காணாம போயிட்டு. அது என்ன வடிவா காணாம போயிட்டுன்னு தெரியல. யாரும் எடுத்து எரிஞ்சிட்டாங்களா இல்லாட்டி இல்லாம போயிட்டான்னு தெரியல. அந்த சிலை இல்லாம போயிட்டு. ஆனா அந்த கீழே இருந்த கல் இந்த இருப்பிடம் அது இப்பயும் இருக்கு, காணக்கூடிய இருக்கு. நாங்கள் கலவரத்தால் வன்னிப்பக்கம் போய் அகதியாக இருந்துட்டு இப்போ இந்த 2002ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் மூலக்குடியும் வந்த பொழுது புல்மோட்டை வீதியில் பக்கங்களுக்கு போயிடாத STF கீழே இறங்க காட்டுக்கு இறங்கியோ பக்கத்துக்கு எங்களோட வயல் காணியை பார்க்கையோ விடாமல் இருந்து அதுக்கு பிறகு இவர் ராமத்தூர் காணியையும் பிடிச்சி இந்த கோயிலையும் பிடிச்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நெருக்கடியோ கூடுதலாக வந்துட்டு இந்த பக்கங்களில் இறங்கியோ இதுவும் பார்க்கலாம் இருக்குது. அதுக்குரிய வழிதான் நாங்கள் இந்த அரச அதிபர்மாருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு கட்சிகளுக்கும் அறிவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு ஒழுங்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கல எங்களுக்கு. A similar situation unfolds at the Valathamalai temple, a Hindu place of worship in Thiriyai near Pulmudai town. Access to this temple has been denied by a local Buddhist monk with support from the Department of Archaeology. 50 acres of land have been allocated to the newly built Buddhist temple
under the Puja Bhumi grant. Those affected by this decision have initiated legal proceedings at the Trincomalee Magistrate Court, challenging the allocation of land to the Buddhist temple. Manikka Nadarasa, the son of the temple's priest, fears losing complete access to the temple where he practices his faith. Despite the challenges, he continues his religious rituals on a roadside stone under the shadow of the mountain where the Hindu temple stands. மூதூரில் போய் ஒரு மாறி நேரம் தம்பி, மழை பெய்கிற நேரம் தான் அவங்கள அந்த காசை எடுத்து கெரியாக கட்டணும்னு சொல்லித்தான் அந்த கல்லுக்கு போனது. போய் அங்கே தண்ணி சேரும் போய் தான் அங்கே உள்ளுக்கு கிடந்ததான் நல்ல கல் போய் எடுக்கலாம். போயிட்டு ரோட்டருகில் இருந்த சூளையை பிரித்து தான் அந்த கல் எடுத்தவங்க எடுத்து தான் 2500 கல் கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து இதில் நிப்பாட்டி போட்டு மேல் சாப்பிட்டு போட்டு போய் திருப்பி போய்த்தான் அந்த கல்லை அவ்வளோ பிரித்து அடிக்கினவங்க அடுக்கி போட்டு மூடி விட்டது. அங்கே அந்த கோயிலுக்கிட்ட ஒரு வளவில் பிறகு மணல் எடுக்க போய் அந்த இதுகள் எடுத்த இடத்த அவங்களுக்கு கட்டவனாம்னு சொன்ன இடத்த காந்தியக்கா தான் முன்னிட்டு ஒரு கோயில் பிள்ளையா கோயிலுக்கு அந்த கல்லை கொடுத்தவ. ஏனெண்டா கரைஞ்சி போகுது கொண்டுட்டு அந்த கோயில் கட்டுப்பட்டுட்டு இஞ்சாலே இருக்குது குச்சோளி கோயில். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் 2011ஆம் ஆண்டு மீள 10 கடைசியில் 11 கிட்ட முழு குடியேற்றோம். ஏறின பிறகு இந்த காடு ஃபுல்லாக ஆக்கல்ல இது இல்லாதால யானைகள் அடமாட்டம் கொண்டனால ஃபுல்லாகவே காடாயிட்டு இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. அப்போ எங்களுக்கு மலைக்கு போய் கோயிலை கும்புறதுக்கான வசதி வாய்ப்பு கடும் இருக்காது. அப்போ யானையும் கணக்கு பகலில் இங்கே நிற்கிறதுகள். இப்போ எங்கள் யானை வேலியும் இல்லை, உங்களை இந்த ஒரு பாதுகாப்பும் கருதி இல்லாதால நாங்கள் அப்படி இருந்தும் எங்களுக்கு பெரிய பழையாக்களை கூட்டி கொண்டு போய் அதில் கத்தியால் வெட்டி கட்டி உள்ள பூந்து கும்பிடக்குள்ளே வந்து அதில் வந்து அந்த மலைக்குள்ளே குகை ஒன்று இருக்கு. குகையை தோண்டி வச்சுருந்தாங்களா யாரும். இப்போ சண்டைக்கு நாங்கள் இப்போ வந்து இடம் பெறுக்கிறது குகையெல்லாம் தோண்டி கட்டி அந்த கல்லெல்லாம் இல்லாமல் ஆக்கி அதில் இருப்பிடம் மட்டும் இருக்கக்கூடிய மற்றது அதில் பக்கத்தில் இருந்த அந்த சைவ சமயத்து அடையாள சின்னங்கள் எல்லாம் மலை கீழ் அடிவாரத்துல எல்லாம் எல்லாம் உருண்டு அப்படி சிதவடைஞ்சு கிடந்தது. அப்படி நாங்கள் ஒரு முருகன் சிலையை வச்சு பூசை செய்து வழிபட்டு வந்த நாங்கள். இதே போல கல்வெட்டுகள் நிறைய கிடக்குல கடற்கரை மிளந்து வைத்து மர சுத்து அடி பார்க்குள்ள அந்த முழு கோயிலா இருந்தது. விமானம் எல்லாம் வச்சு மேல இருந்தது கோபுரம். அந்த கோயிலை உடைச்சி தரமட்டை தான் இப்ப இருக்கு. அதையும் எல்லாம் தெரிஞ்சு கீழே வைத்து இதெல்லாம் எடுத்து சீரம் வச்சு கட்டணும். One of the 32 sites identified for Buddhist temple construction is the Sembiswara Shivan Kovil. Its name has been changed to Chaitiyagiri Purana Rajamahavihara. Today, access to the temple is controlled by military personnel residing in a barrack-like structure built near the site next to a newly built Buddha statue and a bow plant. Local Hindus are only allowed to enter the temple on full moon Poya days for a special puja event. For the rest of the year, the temple remains inaccessible to the community that once worshipped there freely. The foundation for this Buddhist temple was laid in August 2011. Over 50 hectares of private and public holdings have since been registered as Puja Bhumi and brought under the Department of Archaeology.
நாங்கள் முதல் அந்த பிள்ளையார் வைக்க 3 ரெக்டர் நாங்கள் எங்கட கணக்கில் இங்கே இருந்து பிடிச்சோம். நாங்கள் பிடிக்கப்புறம் அப்போ நான் மகன் செத்ததில் எனக்கு ஒரு வைராக்கியம். நான் வரையில்லை கோயிலுக்கு எல்லாம் செய்து முழுக்க ஆக்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி சனங்களுக்கு சொல்லி அதுகள் குளிச்சுட்டு வந்து எல்லாம் இங்கே வளவுக்கு நிற்குங்க. ஒவ்வொரு தடவை ஒரு சாமான்களை கொண்டு எல்லாம் ஏற்றி கறி அம்மது இல்லாட்டி சோறு காய்ச்சி பின்ன சோறு கறி பொங்கல் மோதகம் கடலை எல்லாம் அவல் எல்லாம் பிணைஞ்சு. The people of Tiriyai mentioned that their ancestors practiced worship rituals related to agriculture at the Valathamalai Nagathambiran temple. Customarily, they have made vows to protect against diseases affecting paddy crops and to safeguard those who went to guard the fields from wild animals. After the harvest, they would fulfill these vows by cooking pongal with rice obtained from those paddy crops. They also have a custom of taking the first milk from cows that calved in the month of Thai to the Nagathambiran and preparing pongal with it. People also followed a worship ritual called Madai every year. This ritual was performed to pray for rain and agricultural prosperity. அப்பாட காலத்தில் அப்பாட வயசு காலங்களில் அவர் இந்த மடையல் அந்த பூஜைகள் ஒழுங்காக செய்து வந்த அயல் கிராமம் புல்மோட்ட மக்களோ திரியாய் மக்களோ காட்டுக்கு பட்டிக்கு போகிறாக்களுக்கு ஒரு நூல் போடுறது மந்திரிக்கிறது வந்தால் செய்கிறது. நானும் இப்போ இந்த அப்பா செத்த பிறகு தொடர்ந்து செய்து வந்தோன்னு கலவரம் எப்படி அங்கே எப்படி பூஜை செய்கிற அளவில் இப்போ பெரிய ஒரு கவலையாக இருக்குது. அதை தொடர்ந்துங்கிற பரம்பரை இதாக செய்யணும்னு நாங்கள் ரெண்டப்போ மக்களும் கேட்குகள் நீங்களான செய்யணும் இன்னாற்ற மாதிரி நீங்களான அதை செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு செய்கிறதுக்குரிய வழிகள் இல்லை. நேர்த்தி இப்போ நூலை போட்டு திருநூலை போட்டாலும் அந்த நேர்த்தி கடனை போய் அவடத்திட்ட செய்கிற மாதிரி ஒரு திருப்தி இல்லை தானே. இந்த 2 வழிபாட்டு இருந்தது. ஒன்று இந்த கன்சாய் மலையில இருந்து காடு எடுத்துக்கொண்டு தேத்தாழன் சொல்லி எங்களை முன்னுக்கு இருக்கு அதில் போயிட்டு பெரிய பிள்ளையார் போகிறது. அடுத்தது வந்து கூட பிள்ளையார் இருக்கு பனிக்க சந்திக்கங்கால் இருக்கு அங்கேருந்து காவடி எடுத்துக்கொண்டு இங்கே கன்சாய் மலையை கொண்டு வச்சுட்டு பெரிய பிள்ளையார் போகிறது. 2 வழிபாடும் அப்பத்திய காலத்தில் செய்து வந்தோம். பிறகு குடியேறின பிறகும் 2 வருஷம் வந்து 2011, 12, 13 இருக்கு. அந்த காலப்பகுதியிலையும் 2 காவடி வந்து இங்கே கன்சாய் மலையிலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் இங்கே பிள்ளையார் கோயிலில் வந்து வளமை செய்கிற மாதிரி கொண்டு எடுத்தோம். அதுக்கு பிறகு தொழில் திணைக்கத்தால் வந்து கட்டங்கள் அமைச்சப்பட்டு போட் போட்டு அது கொஞ்சம் எங்களை கொஞ்சம் அதில் உள்ளே வரக்கூடாது உள்ள அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் எங்களை திட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட்டதால் அந்த எங்களை ஆக்களை பற்றி வேண்டுதல் எல்லாம் பயப்பட்டு அதை செய்யலாமல் விட்டுட்டாங்க. In 2024, the police, along with a special task force, arrived at the temple's festival to disrupt and stop the worship. Their claim was that the land belonged to the Department of Archaeology. The festival, which was a long-standing tradition for the local Hindu community, was abruptly halted, leaving many in distress. அஞ்சு வயசுல இருந்து என் தாயாரோட நான் அந்த கோயிலை சுற்றி கும்பிட்டேன். அப்போ அவர் எனக்கு இப்படி ஒரு இதை விட்டுட்டேருன்றது வைராக்கியம் என் பிள்ளையை கொண்டு போயிட்டேன். பிறகு இவர் திடீரெண்டா போல தம்பி இவருக்கு காலில் ஒரு கிருமி பிடிச்சோண்டு காலில் வெட்டினேன்னா இவரத்தை கொஞ்சம் தோண்டி எடுத்துட்டாங்க, பெரிய புண்ணு பழவில். அப்போ இவர் பொருளாளராக இருக்கிறார். அப்படி இருந்து நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருக்க எல்லாம் மாலையெல்லாம் கட்டி சகல பாத்திரங்கள் எல்லாம் நாங்களும் அதுக்கண்டு நாங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தோம். எல்லாம் எடுத்து ரெக்டருக்கு ஒழுங்கு செய்து சிவதாசு வந்தால் அவர்கிட்ட பாரம் கொடுத்துட்டு தான் நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறது. அப்படி இருந்து இவருக்கு அரைப்புண்ணா இருக்கையே ஒரு நாள் ஏறிட்டேன் மலையில் எனக்கு தெரியாமல். இப்பயும் வந்து அதை பிற்பட்ட காலத்தையும் பிறகு நாங்கள் காவடியில் இருக்கிற விட்டு போட்டு ஒவ்வொரு பருவம் வந்து நான் பொங்கி வந்தாங்க. பொங்கி வந்தாலும் நாங்கள் பொங்கி முடிஞ்சு வீட்டை வரக்குள்ள ஏதாவது ஒரு எங்களுக்கு சீரி விரஞ்சால அப்படியா யாரோ ஒருத்தர் கால் பண்ணி ஏன் போனீங்க என்னது போனீங்க உங்களை நம்ம உள்ளதுக்கு போடுவோம் அப்படி இப்படி எங்களை மறைமுகம் சரி நேரடியாக அச்சுறுத்தல் வழங்கினாங்க.
அதையும் நாங்கள் தப்பாவோ எங்களை என்ன செய்யலை. எங்களை வளமையாக நான் கும்பிட்டு வந்த பூர்வீகமான இதெல்லாம் நாங்கள் கும்பிட்டு வந்தோம். நாங்கள் ஆர்டிஎம் சிங்கள பகுதியிலேயோ பெரும்பாலான இடத்துல பகுதியிலேயோ நாங்கள் போய் பூசை வழிபடையும் இல்லை. எங்கட ஊரில் இருக்கிற கோயிலத்தை நாங்கள் கும்பிட வைக்கணும். அதுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கு. நாங்கள் எங்கள் உரிய இடத்துல கச்சேரிகள் டிஎஸ்எஃப் இது மற்றது எம்பி மாதிரிலாம் காய்ச்சாலும் அது கெசட் பண்ணப்பட்ட ஒரு காரணத்தால் அது ஒன்றும் செய்யலான மாதிரியும் அப்படியே எங்கிற இது போய்கொண்டிருக்கு. வடிவான நல்ல பெட்டியாக இருந்தது. நல்ல பெட்டியாக நல்ல வடிவான மாதிரியாக இருந்தது. வீதி நல்ல வீதி நம்மளுக்கு அந்த இடம் முழுக்க இருந்து எழும்புறது தான் நல்ல வீதி நல்ல இதாயிடும். இப்போ எல்லாம் பத்தே வெட்டவனாண்டு சொன்னாலும் எங்கட மனுஷன் கத்தி எடுத்துக்கொண்டே வழியெல்லாம் துப்புரவாக்கியே போடும். மாமி அங்கால போக இந்த படி வழி மூடி இருக்கும். அவர் கொண்டே அவன் போட்டு பண்ணிட்டு எல்லாம் வெட்டி சரித்து துப்புரவாக்கி போடுவேன் எங்கட மனுஷன். இனி நாங்கள் அவன் செருக்கவனாண்டு சொன்னால் நான் சர்வேசம் வந்து கூடிடும். 3 பேருமா இருந்து கத்தியால் புல்லுகளை கொத்தி எல்லா இடத்தும் துப்புரவாக்கி போடுவோம். கோயிலை வளர்ச்சி போன வருஷமும் கோயிலில் செய்யப்படையில அவன் சொல்லியிருக்கான் கீழே வச்சு கீழே வச்சு செய்து விட்டு போகணும். கீழே வச்சு இருக்கான் பொங்கி போட்டு அதே ரெண்டு ரோடு இருக்கான். இப்போ நாங்களும் இப்போ நீங்கள் வரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா, இல்லை ரோட்டில் போகக்குள்ள நான் புல்மோட்டையை போகிறோன்னா அதில் போய் கைப்புறம் சந்தனம் ஒரு கல் வச்சுருக்கிறோம். அந்த கல்லை கொளுத்தி போட்டு தான் நான் கலை போவேன். உள்ளுக்கு போகிறே இல்லை. நான் வீண் பிரச்சனை இல்லைன்றதுக்காக அதில் எல்லாரும் கொளுத்தி போட்டு போவாங்க. அப்பா செய்து வந்த இதை அப்பா தேவைப்படுறது நான் தானே செய்து வந்தால் அதை கடைசியில் நான் அந்த பூசைகளை அந்த பரிசாபம் செய்கிற தொண்டுகளை செய்கிறதுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதால மிச்சம் மனதில் ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம். அதே ஒரே சிந்தனையும் பலியுமாக தான் இருக்குது. இதை இப்போ எனக்கும் வயசு வந்துட்டு இதை நாங்கள் போய் செய்து எங்களோட பிள்ளைகள்கிட்டையோ ஒரு பரம்பரையிட்டையோ கொடுக்கணுமன்றது தான் இந்த கடைசி எண்ணம். அது நடக்குமோ தெரியல. இப்படி எங்கட சொந்த ஒரு தமிழ் கோயிலை கும்பிடக்கூட எங்களை இயலாகிறதால எங்களை மனவலை கவலைப்பட்டு உளைச்சலையும் சிக்கலும் வேதனைப்பட்டு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். இந்த ஒரு நிம்மதியாக நாங்கள் எங்கள் நேர்த்திக்கடன் செய்யக்கூட இல்லாமல் ஒரு கடும் சிக்கெல்லாம் மாட்டு போட்டு என்ன சொல்கிற எங்களை எல்லா அந்த ஊர் பறிவோட்டு திருப்பி வந்து எங்கெல்லாம் ஒரு இருக்கிறாக்க கொஞ்சம் நிம்மதியாக சாமி கும்பிட்டு வரக்கூட இயலாமல் இருக்கிறோம். The systematic appropriation of land by state-affiliated entities is not limited to Hindu temples. It also affects private and agricultural lands owned by locals in the Kucheveli area, disrupting their livelihoods and professions. Land appropriation by Buddhist clergy, often with the support of politicians, has become a key concern. Private lands owned by Tamils and agricultural lands they used have been taken over under the Puja Bhumi grant laws. They have been redistributed to Sinhala Buddhist families. Some of these lands have recently come under the jurisdiction of the Department of Archaeology. Tamils and Muslims of the area have been forbidden from cultivating these lands. Now, in their stead, Sinhala Buddhists cultivate these lands. The people of Ponmalekkuda have lived on their lands for generations. In 1994, the civil war forced them to leave. Families sought refuge in temporary shelters, homes of relatives, schools, and mosques. In 2004, they were told they could return and resettle. But when they returned, they found much of their land occupied by the military. Some managed to reclaim their homes, but many could not and were forced to return to temporary shelters. This displacement disrupted their lives and severed their connection to their ancestral lands.
அந்த நேரம் நான் நினைக்கிறேன் 2004ஆம் ஆண்டு நினைக்கிறேன். அப்போ எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு 24 வயசு ஆகிட்டு, எனக்கு 24 25 அப்படி இருக்குமென்னு நினைக்கிறோம். அந்த டைம் தான். அப்போ நானாக்களும் எல்லாரும் பெருத்துட்டாங்க. அப்போ கொஞ்சம் அரசல் அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் எங்களுக்கு அங்கே அந்த பழைய காணிகளுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் யுத்தங்கள்லாம் கொஞ்சம் அமர்ந்து அவரத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு சின்ன சூழல் ஒன்று ஏற்பட்டுருக்கின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் ஒன்று கிடைக்கவும் எல்லாரும் ஒரு மனசுல பெரிய ஒரு ஆர்வத்தோட அவங்கத்தோட போறோம். ஏன்னு சொன்னா எங்களுக்கு அது பக்கத்துல கடல், எங்கேயால விவசாயம் செய்யறதுக்கான காணி, அது எல்லாமே அதுல அவ்வளோ ஒரு வசதியான ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு இடம். அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம். முதல் என்ன ஒன்றில்லாட்டி இன்னொரு தொழில், இன்னொன்றில்லாட்டி ஒன்று அதுல செய்யக்கூடிய மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே காரணம் தானே அது எங்களுக்கு முக்கியமா. அப்ப அதுக்காக தான் நாங்க அது இவ்வளோ அது எப்படியாவது எங்களுக்கு கிடைக்கணும்ன்ற ஒரு நாங்கள் செத்தாலும் எங்களுக்கு அது எங்களை மனசுல எப்பயும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். எங்களுக்கு அந்த காணியினோடு எங்களுக்கு வேணும். எங்களுக்கு அது உயிருள்ள வரைக்கும் நாங்க அதுல கடைசியா சரி அதுல இருக்கோம். நாங்க ஒரு நாள் சரி வாழணும் அதுல போய்த்து நாங்கன்றான் எங்களோட உயிர் மூச்சாவே இருந்துச்சு. அப்ப அதுக்காக நாங்க போனோம். அவடத்துக்கு நாங்க போனோம். இவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்போட போனோம். அங்க போன உடனே தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது எங்களுக்கு நாங்க வந்தது வேஸ்ட்ன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிட்டோம். அதை பார்த்தது என்ற அது முழுதா இராணுவத்துல கட்டுப்பாட்டிலே அவங்களோட வேலி அவங்களோட இதுகளோடையே முழுதா அவங்களோட கட்டுப்பாட்டிலே இருந்துச்சு. எங்களால கால் வைக்கிறது நிலைமை இல்லை. அங்க போய் எங்களோட காணிங்க எங்களோட கண்ணால தூரண்டு பாக்குறது மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. வேற எந்த ஒரு இதுவும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. அதுல ஒரு மண்ணன்றது கூட எங்களுக்கு அதுல ஒரு இது கிடைக்கல. அந்த அளவுக்கு நாங்க ஏமாற்றம் ஆயிட்டோம். அதிகாரம் காட்டுறாங்க, ஜனாசா அடக்க விடுறாங்கல்ல. 6 ஜனாசா அடக்கப்பட்டிருக்கு. හාමුදුරුන්ගේ සංස්කෘතිය වෙන අපේ ඉස්ලාමික ආගමික අපේ සංස්කෘතිය වෙන එයා ගිහලා අපේ ඉදමනේ කියන්නේ ගමන එකතු වෙලා හරි මේක අපි බල දානවම. An incident from late 2024 highlights the ongoing tensions. During the burial of a local Muslim woman, a local Buddhist priest with police support disrupted the funeral, claiming the land belonged to a temple. Although the burial was carried out, the police filed cases against several locals. While the immediate issue was resolved, no long-term solution has been reached. ரெண்டாயிரத்தி 4 போன்ற ஜனாசாக்கள் 5 அடக்குனாங்க. 2 மாதத்துக்கு முன்பதாக ஒரு ஜனாசா வந்து கொண்டு அடக்கம் செய்ய வரும்போது இங்கே இருக்கிற பஞ்சாலை இருக்கிற ஆமதூர் வந்து அவங்களுடைய காணின்னு சொல்லி பிரச்சனை வந்த பிறகு போலீஸ் எல்லாம் வந்து விசாரித்த பிறகு நாங்கள் போமிட்ட காட்டின பிறகு தான் பக்கத்து கிடப்பு வந்து மையவாடி என்று இருக்குது. அந்த போமிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அடக்க விட்டோங்க. எங்களை அதுக்கு முதல்ல அடக்க விட இல்லை. நானமார் இல்லாமல் அவங்களோட அவங்களுக்கு கூட சொந்த காணி இல்லாமல் அவங்களோட வைஃப் மாறு வீடுகளில் அவங்க கல்யாணம் கட்டி அவங்களோட வைஃப் மாறு வீடுகளில் அவங்க இருக்கிறாங்க. இனிமேல் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைகளும் அதுகளுக்கு கொடுக்கறது கூட எங்களுக்கு தகப்பன் கலங்கி நின்றது அன்றைக்கு தான் எங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது. எங்கள் தாத்தா ஒரு ஆள் அவக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு காணி அவக்குன்னு எழுதி கொடுக்கறதுக்கு இல்லாமல் ஒரு வீடு ஏற்படுத்தி கொடுக்க இல்லாமல் அவர் அன்றைக்கு கலங்கி நின்றது எனக்கு இன்றைக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவரோட கல்யாண நேரத்தில். அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் என்ன சாபமா எங்களோட சாபமா இதெல்லாம்? இதை போல எத்தனை பேர் கலங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க, எங்களோட சேர்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் கலங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. தொண்ணூற்றி 94 மட்டுக்கும் ஜனாசா விழுந்தா இது வழியாக அடக்குறாங்க. அதில் ஒரு ஜனாசா தான் இந்த ஜனாசா. மற்ற ஜனாசா எல்லாம் இது வழியாக அடக்குறாங்க. மற்ற ஜனாசாக்களும் இருக்கு.
ஒரு 5 அலைமீறிக்கு ஜனாசாக்கள் அடக்கப்பட்ட இடம் தான் இதெல்லாம் மக்கள் வந்து பார்த்தவங்க தான். சரி, ராணுவம் தான் இதுக்குள்ள இவ்வளோ தலை போட்டு ராணுவத்தில் இதெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் நினைச்சு கொண்டு இருந்து இவ்வளோ இதுகளை செஞ்சாலும் இதுக்குள்ள இப்போ பிக்குமார்களும் இதுக்குள்ள தலையிட்டு இருக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்றே விளங்க இல்லை. இப்போ பிக்குமார்கள் வந்து போய் அவங்கள்ட்ட கேட்ட உடனே அவங்க சொல்றாங்க அது புனித பூமி என்று சொல்றாங்க. நாங்கள் காலகாலமா வாழ்ந்த ஒரு பூமியை, காலகாலமா வாழ்ந்து வந்த எங்களோட மூதாதையர்களே வாழ்ந்து வந்த ஒரு இடத்த நேற்று வந்து அவங்க சொல்றாங்களே அது புனித பூமி என்று சொல்லி எங்களை அதை முதலாளி எங்களை தாங்க எல்லாம் இருக்கு. முதல் அந்த விஷயத்தை எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள எல்லாம் இருக்கு. முதல் ஏன் இப்படி திடீரென்று வந்து இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு காணி தேவை இல்லை எதுவுமே சொல்லி அவங்க எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவங்க புனித பூமி இது எங்கிட்ட பழைய பூமி என்றெல்லாம் சொல்லி அவங்கள அதை செய்யறாங்க. எங்களுக்கு இன்னும் எங்களோட மனசை உடைக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த விஷயங்கள். பிறகு ஒரு ஜனாசா விழுந்தால் திருப்பி அடக்கலாமல் அடக்கலான்னு தெரியாது எங்களுக்கு. போலீஸு 21 பேருக்கு வழக்கு போட்டிருக்கிறாள். எங்களுக்கு இந்த ஜனாசா அடக்கிறதுக்கு திருப்பி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமென்னு பயமாக இருக்குது. எங்களுக்கு பயப்படுற காரணம் என்னென்னு சொன்னால் முதல்ல நடக்கும் ஜனாசாவில் 21 பேருக்கு வழக்கு தாக்கல் செஞ்சிருக்கு புல்மோட்டை போலீஸ். அதால் திருப்பி ஜனாசா விழுந்தால் எங்களுக்கு ஜனாசா அடக்கலாமோ அடக்கலான்னு தெரியாது. அப்படி செய்யும்போது அடக்கலாட்டி நாங்கள் தூரத்துக்கு தான் தூக்கிட்டு போகிற வேலை வரும் எங்களுக்கு. கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு இந்த போராட்டத்துக்குரிய எந்த ஒரு தீர்வும் கிடைச்ச மாதிரி காணவே இல்லை. எங்கள் கையில் எந்த ஒரு இதுவும் கிடைச்சதும் இல்லை, இது வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி காணவும் இல்லை. ஆனால் எங்களோட போராட்டம் நிற்க போகிறதும் இல்லை. இந்த 4 தலைமுறை போய்த்து இப்படியே போராடியே 4 தலைமுறை போய்த்து இதுக்கு பிறகு வரப்போகிற தலைமுறையும் இது கடத்தப்பட்டாலும் கூட அந்த தலைமுறையும் போராடி கொண்டான் இருக்கும். எங்கட போராட்டம் இந்த காலமும் விட போற இல்லை. நாங்கள் எங்கட ஒரு நாள் சரி எங்கட அந்த சொந்த பூமியில எங்களுக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் வாழ்ந்தே ஆகணும். அதுக்குரிய போராட்டம் நீண்டு கொண்டே இருக்கு. எந்த காலமானாலும் எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் நாங்கள் எங்கட போராட்டத்தை விட போற இல்லை. எங்களுக்கு காணி வேணும், எங்கட காணி எங்களுக்கு வேணும். Tanushan has lost access to the agricultural lands his family cultivated for generations. With his lands now under the control of the archaeology department and Buddhist priests, he has been forced to work on other people's lands to make ends meet. This loss of livelihood has not only disrupted his income, but also severed his connection to the land that sustained his family for decades. எனக்கு திரியாய் கிராமத்தில் ஆத்திக்காடு என்று சொல்லப்படுகிற வயல்வெளி பிரதேசத்தில் 4 தலைமுறைகளாக செய்யப்பட்டு வந்த எங்களோட பரம்பரை அல்லது பூர்வீக வயல்வெளி இருக்குது. 30 ஏக்கர் வயல்வெளி எங்களோட பூர்வீகம், அதாவது எந்த அம்மாவோட அப்பா செய்து அவருண்ட அப்பா செய்த வயல்காணிகள் 30 ஏக்கர் காணி எங்கள்கிட்ட இருக்குது. இந்த காணியை வந்து 1985ஆம் ஆண்டு வரைக்குமே எங்களோட அம்மாவோட அப்பா அவருண்ட அப்பா மற்ற அவங்களோட சகோதரங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அந்த வயல்வெளி செய்தவங்க. 1985ஆம் ஆண்டு வயல்வெளி அந்த பெரும்போகம் தான் அதில் செய்கிறது. பெரும்போகம் செய்து கொண்டிருந்த வேளையில் இனக்கலவரத்தால் அந்த வயலை செய்தபடியே உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக விட்டுட்டு இடம்பெயர்ந்தவங்க. 2002ஆம் ஆண்டு திருப்பியுமே மீள குடியமர்த்தப்பட்டவங்க திரியாய்க்கு. 2002 வந்து திருப்பி 2003 இருந்து 2013 வரைக்கும் அந்த வயல் காணி செய்தவங்க. அந்த 2013 வரைக்கும் செய்யலாம். 2012-13ஆம் ஆண்டு நானும் அப்போ சின்னப்படியும் எங்களோட அம்மா அப்பாவோட எங்களோட மாமாக்களோட நான் அந்த வயலில் போய் வயல் வெட்டுற நேரங்களில் வயல் விதைக்கிற நேரங்கள் எல்லாம் நான் அப்போ நின்றுருக்கிறேன். அதுக்கு பேர்ந்து 2013க்கு பேர்ந்து அது சரியான காடு, அதாவது பின்பக்கம் அந்த ஜானோயா தான் அதில் இல்லை. அந்த ஜானோயாவை தாண்டி மற்றது ஜானோயாவால் பெரும்புவம் மழைக்கு மாறி காலத்தில் சரியான வெள்ளம் பெறுற காரணத்தால் நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த காலங்களில் வயல் சரியான போகிறதுக்கு விதைக்கலாம் போயிட்டுது. அப்போ விதைக்கலாம் போன காரணத்தால் நாங்கள் அந்த வயலை கொஞ்ச நாள் கிட்டத்தட்ட 5 வருஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் செய்யாமல் தான் இருந்தாங்க. திருப்பியும் காலங்கள் எல்லாம் சரியாக வந்தோடனே நாங்கள் 2020ஆம் ஆண்டு
அந்த வயலை செய்ய போக பிக்கு ஒரு ஆள் வந்து அந்த வயலை செய்ய வேணாம் என்று தடுத்து நிறுத்தி அந்த வயல் வந்து புனித பூஜா பூமிக்கு ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் மிச்சம் வந்து இலங்கை தொல்லியலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் சொல்லி அந்த காணிகளை நிப்பாட்டிட்டேன். அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து 2020ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் நான் சொல்கிற அந்த பிக்கு கிழக்கு மாகாண தொல்லியல் பாதுகாப்பு செயலணியில தலைவராக இருந்தவர். அந்த புனித பூஜா பூமிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற காணி வந்து எங்கள்கிட்ட இப்பையும் பெர்மிட் இருக்கு. அதாவது அந்த காலத்தில் தரப்பட்ட பெர்மிட் இருக்குது. தொல்லியல் என்று சொல்லப்படுற காணிக்குள்ள இதுவரைக்குமே அவியல் தொல்லியல் சார்ந்து எந்த ஒரு சான்று பொருட்களும் அதில் எடுக்க இல்லை. அதை விட பிரிட்டிஷ் காலத்தில், அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த 2025ஆம் ஆண்டு இப்போ 105 வருடங்களுக்கு முதல் கொடுக்கப்பட்ட பிரிட்டிஷ் உறுதி காணிகளும் அதுக்குள்ளே இருக்கு. இருந்தும் கூட அது அவ்வளவுத்தையுமே அடாத்தா அந்த பிக்கு அடுத்தது இலங்கை தொல்லியல் துறையினர் பிடிச்சி வச்சு கொண்டிருக்கின்றோம். தொல்லியல் என்றால் இலங்கை சட்டத்தின்படி யாருமே அந்த தொல்லியலுக்குள்ள எதுவுமே செய்ய இயலாது. அந்த தொல்லியலை பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடு மட்டும்தான் இருக்கு. ஆனால் அந்த தொல்லியல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த சாது தண்ட சிங்கள சகாக்கள் தண்ட ஜெனரேஷன், அதாவது தண்ட சகோதரங்கள் எல்லாரையும் வச்சு வயல் செய்து அதில் இருந்து வருமானம் எடுக்கிறார். நாங்கள் 2023ஆம் ஆண்டு அதில் நாங்கள் எங்களோட வயலை விதைக்க போகிறோம்னு போய் உழுத நேரம் கூறிய ஆயுதங்கள் வாளாலையும் துவக்கம் காட்டி எங்களையும் விரட்டி நாங்கள் எங்களோட வாங்கினவங்களை கொண்டு உயிரை கையில் பிடிச்சி கொண்டு வந்த வரலாறும் இருக்குது. இது சார்ந்து நாங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாம் நடத்தியும் இருக்கிறோம். ஒரு பெரும்போக வயலில் வந்து ஒரு 30 ஏக்கர் காணி என்றா ஏக்கருக்கு சாதாரணமாக ஒரு அன்னளவான ஒரு பராமரிப்பு இருந்தால் 3 மாதத்துக்கு பராமரிப்பு இருந்தால் ஒரு ஏக்கருக்கு 20 பேக்குக்குள்ள விளையும். கோடப்போகமண்டா சிறுபோகமண்டா இன்னும் கூட விளையும். பெரும்போகமண்டா 20 பேக்குக்குள்ள விளையும். சாதாரணமாக 25 பேக்கு கணக்கு பார்த்தாலுமே ஒரு ஏக்கருக்கு 30 ஏக்கருக்குண்டேக்குள்ள 750 பேக் வரும். ஒரு பேக்கில் சாதாரணமாக 70 கிலோ இருக்கும். நாங்கள் 60 கிலோவுக்கு கணக்கு பார்த்தா கூட இன்றைக்கு நெல்லிட விலை 100 ரூபா போகுது. 100 ரூபாயிலேருந்து 110 ரூபாய்க்குள்ளே இருக்குது. நாங்கள் 110 ரூபாயோட 100 ரூபாய்க்கு கணக்கு பார்த்தாலுமே அந்த 750 பேக்கில் 50 பேக்கு, அதாவது எங்களோட சாப்பாடு தேவை எங்களோட இதர தேவைகளுக்கு வச்சாலும் 700 பேக்கையும் 60 கிலோ படி பார்த்தா 42,000 கிலோ. அந்த 42,000 கிலோவையும் நாங்கள் 100 ரூபா அப்படி நெல் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் என்ன விலை வருதுன்னு பாருங்கள். அதை விட அந்த 50 பேக்கில் நாங்கள் மற்ற அடுத்த 3 மாதத்துக்கு சாப்பிட்றோம். சோறுல இருந்து மாவுல இருந்து சகலதுமே சாப்பிட்றோம். மிச்சம் இருக்கும். நாங்கள் தானமாக கொடுக்குறத கூட நாங்கள் செய்வோம். ஆனால் இப்போ அது ஒன்றுமே இல்லை. சொந்தமாக வயல் இருந்தும் பிக்குட்ட கையில் துளைச்சி போட்டு 230 ரூபா 250 ரூபாய்க்கு வயல் அரிசி கடனுக்கு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கும் நான் இப்போ பின்னரம் வீட்டை போனேன்னுண்டா அரிசி நான் வேலை விட்டு காசை பண்ணி கொண்டு போகணும். சில நேரத்தில் வேலை இடத்துல காசு தர மாட்டாங்க. அவங்களும் காசு வந்தால் தான் காசு தருவாங்க. அப்போ நான் கடையில் கடனுக்கு தான் பண்ணுவேன். எத்தனை நாளுக்கு கடைக்காரன் கடனுக்கு அரிசி தருவான்? தரமாட்டான். அப்போ எந்த காணி இருந்தால் நான் அடுத்தவன்கிட்ட போய் நான் கையெந்த தேவையில்லை தானே. The increase in disputes around residential, agricultural and religious lands are not isolated incidents, but are a part of a broader pattern that demands urgent attention. Resolving disputes in lands with contested religious histories and addressing the claims made in the name of national heritage must become a priority. This requires a clear and impartial review of current policies that disproportionately favor one community over others. The inability or unwillingness to address these issues will not only exacerbate existing conflicts, but also impede Sri Lanka's efforts at rebuilding and reconciliation. For the communities in Kucheveli and beyond, the stakes could not be higher. Their land, their heritage, and their future hang in a balance.